ایک شہید کے فیملی انیس ستی شہید کے بھائی کو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے. عاصم ستی صاحب، انیس ستی صاحب کے بھائی عاصم ستی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں جہاں پر بھی تشریف فرما ہے اسٹیج پر آ جائے اور لوگوں سے خطاب کر لے. آپ کا کیا خیال تھا کہ 26 نومبر کے بعد لوگ بکھر جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے؟ آج ان قافلوں کے، ان لٹے قافلوں کے، ان کے سالار، ان کے اہل خانہ ایک دفعہ پھر عمران خان کے اسٹیج پر کھڑے ہیں، ایک دفعہ پھر عمران خان جیسے لیڈر کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے جذبے جوان ہیں. ان کے ایک ایک لفظ کو سماعت فرمائے. میں انیس ستی صاحب کے بھائی عاصم ستی صاحب اگر موجود ہے تو وہ تشریف لائے اور خطاب فرما لے، مختصر اپنا پیغام دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں یہاں ضلع مری سے تشریف لایا ہوں. میں شہید جمہوریت انیس ستی شہید، جس کو 26 نومبر کو میرے آنکھوں کے سامنے ان ریاستی اداروں نے گولی مار کے شہید کر دیا. یہ ریاستی ادارے ہمیں 72 سال سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، لیکن 26 نومبر کو گولی کس نے چلائی؟ آپ نے 26 نومبر کو میرے بھائی کو شہید کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی گولیوں سے ڈرتے ہیں؟ وہ نامعلوم جو اب ہم سب کو معلوم ہے، وہ نامعلوم وزیر داخلہ صاحب، ہم آپ یہاں سے پیغام دے رہے ہیں. آپ کی دھمکیوں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. ہم آپ کی گولیوں سے نہیں ڈرتے. خان صاحب نے ہمارا 27 سال انتظار کیا ہے. ہم خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ خان نہیں دیں گے، جان دے دیں گے. ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے. ہم کل اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. اڈیالہ جیل کے باہر جو پچھلے ہفتے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اگر آپ ہماری خواتین کی عزت نہیں کریں گے تو خدا کی قسم ہم بھی آپ کی خواتین کی عزت نہیں کریں گے. آئندہ آپ نے میرے 20 سالہ میرے معصوم بھائی کو شہید کیا. وہ حکومتی اداروں میں بیٹھے وہ یزید یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. میں خود چل کے آؤں گا کہ گولی چلی ہے کہ نہیں چلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ نے گولی چلائی ہے. اس کے بعد آپ نے اس ہسپتال کے اوپر آپ نے شیلنگ کی ہے جس ہسپتال میں میرا بھائی زیر علاج تھا. آپ نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے. اگر آپ ہمارے بھائی کو شہید نہیں کہیں گے تو ہم بھی آپ کے بھائیوں کو شہید نہیں مانتے. ہم ایک بار پھر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک نکال دیں. آپ کو شہید انیس ستی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. یہ شہید انیس ستی کا بھائی آج اپنی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ سب سے پہلی گولی اپنے سینے پہ کھاؤں گا. خدا کی قسم عمران خان کے نظریے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ کہتے ہیں تا حیات استثنا چاہیے.
आपको ताहयात अस्तस्ला यहाँ तो मिल सकता है, अल्लाह की अदालत में नहीं मिलेगा। आपका ऐसा इलाज करेंगे, आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे, आप नेपाल को भूल जाएंगे, आपको इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटेंगे। मोहसिन नकवी साहब, एक बार फिर आपको यहाँ से पैगाम देता हूँ कि नहीं पीछे हटूंगा, अपने भाई के खून का बदला लूंगा। हम रियासत से तो नहीं टकरा सकते, हम रियासत से तो नहीं टकरा सकते, लेकिन ये जो 30-40 का टोला जो ये ऐवानों में बैठे यजीद, ये ऐवानों में बैठे, ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये फिरौन है, ये यजीद हैं। आप एक बार फिर अडाला जेल की कॉल दें। अगर इमरान खान को अडाला जेल का गेट तोड़कर रिहा करवाना पड़ा तो खुदा की कसम तैयार हैं, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप गोलियां मारे, हमारे पास 26 नवंबर को कुछ भी नहीं था, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, उसको स्नाइपर ने हिट किया और वो मेरे इन हाथों में उसने दम तोड़ दिया। मैंने वहीं वादा कर लिया था कि भाई आपके खून को रहेगा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा इन यजीदों को से। अगर ये टकरने की बात करते हैं तो हम खुदा की कसम टकरने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार शहीद अनीस सत्ती के केस के बाद जिस तरह पार्टी ने हमारी फैमिली के साथ जो शाना बिशाना खड़ी रही, हमारा फैमिली की तरह ख्याल रखा, मैं मरकजी क़यादत का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। सोहेल अफरीदी साहब के लिए एक पैगाम है कि सोहेल अफरीदी साहब, ये अदालतों के चक्कर ना लगाए, ये अदालतें हमें इंसाफ नहीं देंगी। एक बार आप कॉल दें, पूरा मुल्क जाम करेंगे, इमरान खान को इन कंधों पर उठा कर लाएंगे। आखिर में मैं अपने नौजवानों से, ये जो यहाँ नौजवान मौजूद हैं, इनमें से अक्सरियत चेहरे जो डी चौक पर मौजूद थे, क्या आप उनमें से हो? इनकलाब के लिए तैयार हो? इमरान खान के लिए मरोगे? डरोगे तो नहीं, उठोगे? ज़हनी मरीज को एक्सटेंशन नामंजूर, उठो, ज़हनी मरीज को एक्सटेंशन। इनकलाब, इनकलाब, शोदा के खून से, इमरान की कैद से। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, इस घर को सलाम है। इस प्रोग्राम का हासिल अगर मैं समझूं तो यही खिताब था आसिम सत्ती साहब का, और हमारे इन शहीद के वालिद सफारिश सत्ती साहब मरी से तशरीफ लाए। उस शहीद के वालिद भी खड़े हैं, उस शहीद का भाई भी खड़ा है। जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि लवाहिकीन किधर है, देख ले, लवाहिकीन भी है, उनकी कब्रें भी हयात है, शहीद जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा है। आपका बेटा अनीस सत्ती शहीद हमारे दिलों में जिंदा है। तहरीक इंसाफ उनकी मकरूज है, इमरान खान की जमात आपके खानदान की मकरूज है, हम आपके मकरूज रहेंगे। ये जज्बा, इसको कैसे शिकस्त दोगे कि जब शहीद का भाई गोलियां खाने के बाद भी, अपने बच्चों के जनाजे उठाने के बाद भी उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी अकीदत के साथ अपने लीडर और कायद जनाब इमरान खान साहब के सफों में खड़ा हो, इस जज्बे को शिकस्त कैसे देंगे। मैं एक दफा फिर एक और शख्सियत को आपके सामने बुलाऊंगा, मुहिबुल्लाह अफरीदी साहब। ये बाड़ा जिला खैबर मेरे डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक है। वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब और ये साथ इकट्ठे खड़े थे उस दिन 26 नवंबर की तारीख रात को इनको गोली लगी थी, और गोली लगने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी
उसी जज्बे के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे।